آزادی سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل آزاد ہے. بالکل کیا ہے؟ لیکن کس سے آزاد ہو رہا ہے؟ مذہب سے آزاد ہو رہا ہے, دین سے آزاد ہو رہا ہے, اور کفر کا غلام بنتا جا رہا ہے. یہاں چنگے بھلے دیکھتا ہوں ٹھیک ٹھاک کچھے پہن کر پھر رہے. مرد کا صدر کتنا ہے بھائی؟ شاہ جی کئی دفعہ بتایا ہے, مرد کا صدر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کی ہڈی تک. یہ تو ہر حالت میں چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. بیوی کے سوا ساری کائنات سے چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے, بیوی کے سوا. اور عورت کا جسم, عورت کا پردہ کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک پورا جسم اس کا کیا ہے؟ پردہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے, آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, پردہ دل کا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اور جب تم گھروں سے نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے چہروں کے اوپر, اپنے سینوں کے اوپر بھاری چادر لٹکا دو. سمجھ آ رہی؟ اور بھائی یہی چہرہ تو ہے جو جس سے انسان اٹریکٹ ہو کر اس سے آگے کام بڑھتا ہے. اگر چہرے پر نظر آپ کی نہیں پڑے گی تو چیمہ صاحب بندہ آگے جائے گا؟ بس ختم. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں ذرا کھول کے دیکھ لو, کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تساں آنکھوں پہ استاد اپنے کو انجے لگے رہنے. سورۃ نور کھولیں, 18واں سپارہ کھولیں, صفحہ نمبر 843, 843, صفحہ نمبر 843. مل گیا جی؟ 843 کھول لیے. آخری دو لینے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. کس سے؟ کیوں نیچی کرنی؟ کیا آسمان دیکھنے سے نیچی کر لیں؟ آسمان نہیں دیکھنا, زمین نہیں دیکھنی, درختوں کو نہیں دیکھنا, جانوروں کو نہیں دیکھنا. کس چیز سے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں؟ کس سے؟ اجنبی عورتوں سے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی. دیکھیں نگاہ نیچی کر لو, شرمگاہ کی حفاظت کرو. کیا مطلب ہے خواجہ صاحب؟ کچھ سمجھ آئیے؟ کل دی ڈائریکٹ تعلق ہے آنکھ کا اور شرمگاہ کا. جب تمہاری نگاہ اجنبی عورت پر نہیں پڑے گی تو شیطان تمہاری شرمگاہ میں حرکت پیدا نہیں کرے گا. جیسے ہی اجنبی عورت پر, ہاں جی بزرگوں, جیسے ہی اجنبی عورت پر نگاہ پڑے گی فوراً شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا اور دل کو حرکت ہوگی, اور وہ حرکت بڑھتی بڑھتی کہاں پہنچ جائے گی؟ شرمگاہ کو حرکت ہوگی. شرمگاہ کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ جیسے ہی اجنبی عورت آ جائے نگاہ کیا کر لو؟ نیچی. اچھا صرف مردوں کے حکم ہے؟ مردوں کو حکم ہے. اگلی آیت دیکھو, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اسی سے ساتھ اگلی آیت ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور میرے پیغمبر مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں, اپنی نگاہوں کو پست کر لیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آگے دیکھیں, آگے یہاں آگے بھی مسئلہ ذکر ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, بولیے جی ترجمہ آپ کریں. شاہ جی کی ترجمہ ہے زیور کے مقامات ظاہر نہ ہونے دیا کریں. زیور کے مقام کون سے ہیں؟ گلا, ناک, کان. تو ناک پر جب زیور ہوگا, ماتھے پر ٹکا ہوگا, ہاں تو یہ ظاہر نہیں کرنا. یہ ظاہر قرآن کہہ رہا ہے. مولوی ضیاء الرحمان, مولوی ضیاء الرحمان دا قصور اے وے کہ او پھکی دے رہا ہے اکھا ٹھیک کرن والی,
ऐनक ला रहे हैं। अगले दिन मैंने आपको बताया था ना, नूर भरी का किस्सा आपको सुनाया था ना। और नूर भरी सारियां ओ अखा नू अन्ना ही रखने चाहदियां, अखा ते ऐनक कुरान वाली न लगे। अगर कुरान की ऐनक लग गई तो क्या बन जाओगे? इंसान बन जाओगे, क्योंकि कुरान क्या बनाता है? इंसान बनाता है। इंसान किस चीज का नाम है? अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाला इंसान है। और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा नहीं करता, उलाइका कल अनआम, कुरान ने कहा वो क्या है? वो जानवर है, जानवर। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी क्या है? बदतर है। तो मैंने अपनी तरफ से बात तो नहीं की ना। इंसान किस चीज का नाम है? इंसानियत कहते ही उसको है कि जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की क्या है? इत्तिबा है। आगे क्या है जी? इल्ला मा ज़हरा मिनहा, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, हाथ पांव। वल आगे देखें जी, आगे देखें, ये आ गया मसला आ गया है। जो लोग कहते हैं जी चेहरे का पर्दा नहीं, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन अला जुयूबिहिन, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रखा करे। सीने पर कैसी होगी चादर? हाँ, ये ऐसे चादर है सीधा, जो सीना भी, अगर चादर आप यूं भी डालोगे ना तो सीना नंगा हो जाता है। दुपट्टा उन रुमाल थे मेरे को लिया नहीं, मैं तो करके भी खामा। दुपट्टा अगर यूं सर से लाकर ऐसे भी डालोगे ना तो ये सीना के गला क्या हो जाता है? नंगा हो जाता है। और समझ आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, नौजवानों, याद आ रही समझ? और हम क्या कर रहे हैं शादी आलम में? हम क्या कर रहे हैं? मौलवी रहमान भी अपनी बुढ़ी ले जाता है, अकल तो नहीं है। मैं हम कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहा, हम के अंदर मैं भी शामिल हूँ। हम सब वो खाना खाने के लिए अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सुर्खी पाउडर लगाकर बाल यूं तकसीम करके, आधे इस तरफ डाल के आधे इस तरफ डाल के, सर के दुपट्टा, हाँ, सिटी स्कूल में पढ़ाने वाली के दुपट्टा सर में होता है वीकन हाउस में पढ़ाने वाले के दुपट्टा सर पर नहीं होता। अच्छा, मैं रोजाना यहाँ से गुजर के जाता हूँ ना, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। ये जो यहाँ गरीब बच्चा कोई भी नहीं पढ़ता, पहली बात है। इसी तरह जी सिटी, बीकन, ग्रामर, ओक, मिलीनियम, ये सारे कोई गरीब बच्चा नहीं, सारे के सारे खाते पीते घराने अमीर। अब वहां पर चौकीदार खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं। गाड़ी आई है, गाड़ी का दरवाजा भी उन्होंने खोलना है। यानी पहले दिन से ही बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा किया जा रहा है। ये मतलब किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? कि वो कोई काम, और यही अफसरशाही पैदा की जाती है। अफसर भी आता है तो ड्राइवर उतर कर उधर से आएगा, अफसर सीट पे बैठा हुआ है, उसने अंदर से बटन करके ऐसे दरवाजा नहीं खोलना, उसने आकर दरवाजा खोलना है। और फिर सीट पर भी आके ऐसे नहीं बैठ जाना, बल्कि वो आकर खड़ा होकर वो चौकीदार क्लास 4 वाला सीट खींच कर पीछे करेगा, और फिर वो आगे आएगा, बैठेगा, फिर वो सीट आगे करेगा। उसने उठकर खुद पानी भी नहीं भरना, अनवर साहब नहीं गाले, पानी भी खुद जाकर नहीं पीना, क्लास 4 वाला आगे पिलाएगा। अगर खुद पिएगा, ओह ये तो क्या हो गया, क़यामत आ गई है, अफसर साहब खुद पानी पी देता। यानी तकब्बुर हमारे अंदर पैदा किया जा रहा है पहले दिन से ही, पहले दिन के बच्चे से ही। पहले दिन स्कूल गया है ना, तीसरे साल के बाद, और वहां हम 10,000 के लिए, 15,000 के लिए, 20,000 के लिए, 30,000 के लिए, 40,000 के लिए अपनी बच्चियों को दरवाजे पे खड़ा किए हुआ है। जाओ तुसा सारे अमीरों के बच्चे दी सफाई करो। 10,000 के लिए, 20,000 के लिए कंडक्टर भर्ती कर दिया अपनी बेटी को, और उन बदबख्तों ने, गाड़ी वालों ने तो इश्तिहार दिया होता है कि कंडक्टर भी भर्ती करनी है, फेयर फेस हो, काले रंग की ना हो। इश्तिहार में बकायदा आता है, और हम खुश होते हैं, मेरी दी एयर होस्टेस लग गई है। समझ आ रही है? बताएं किधर जा रहे हैं हम? कुरान पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें पता चलेगी कि ये सारा हम क्या कर रहे हैं, ये सारा क्या कर रहे हैं। आ जाए वापस सबक पे आ जाए। फलम्मा तगश्शाहा हमलत
پھر جب اس نے اس کو ڈھانک لیا